are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. Hi, this is Attorney Tawana with a message for IT professionals. If you own any real property or have any significant cash assets, it is very important for you to plan your estate. Otherwise, you will deal with probate, which is not only a lengthy process, but also a very costly process, which you want to avoid. To get in touch with Attorney Jaspreet Tawana of the Tawana Law Firm with regard to your estate planning or probate law needs, definitely get in touch with him at 408-318-3045 or go to tawanalaw.com. That's TIWANA law.com. Oh God. Kya hua? You sick again? I seem to be getting sick so often these days. Ever since we moved into this new place, I'm falling sick. My wife's really having a tough time at work, and I just found out my son's grades are slipping too. Sometimes I feel it is this house. It could be. Just like how we fall sick when the elements are not in order, our home is also prone to imbalance, na? Are you talking about Vastu? Yes, Vastu, the science of life. Oh wow. Contact Vastu consultant Reva Kumar from the World of Divine Vastu. She has over 30 years of experience and has helped many folks here in the Bay Area in correcting the energy flow in the house. Call 510-868-3338. That's 510-868-3338 or just go to worldofdivinevastu.com. चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। राज की बात ये है कि मैं फेशियल हेना और स्टाइलिंग रूबू ब्यूटी सैलून से करा के आई हूँ। सो तारीफ करो रूबू ब्यूटी की जिसने मुझे सजाया। तारीफ करूं रूबल की जिसने तुझे सजाया। Located in West San Jose neighborhood at Stevens Creek Boulevard. Check out their special customized full service packages starting from $25. Call 408-249-1800 or go to rubenbeautysalon.com. Hi, this festive month come dine with us at Sangeeta. Whether it's starting off your day with our $2 breakfast special, catching an early supper with the kids enjoying our $5 Pam Pam hour, keeping it Sattvic with our no onion, no garlic Thursday, or kicking off the weekend savoring our elaborate Friday all-you-can-eat platter. This is Pradeep from your Sangeeta restaurant family. Sangeeta Restaurant, where we keep it simple, sustainable, South Indian, and now Sattvic on Thursdays. Visit sangeeta.biz or call 408-743-5345. बे एरिया में रेस्टोरेंट्स तो बहुत हैं, पर अगर आप वही खाना खा खा के थक गए हैं और स्पेशलिटी कुजीन ढूंढ रहे हैं, तो अवधी और नवाबी कुजीन से बेहतर क्या हो सकता है? सो देयर्स गुड न्यूज, क्योंकि फ्रीमॉन्ट हब में खुल गया है द नवाब्स किचन. Come and savor their authentic dishes such as Nawabi Murg, Amritsari Kulcha, Avdi Gosht, Malai Chicken. The Nawab's Kitchen. Your choice for family get-togethers, office lunches, parties and much more. Catering available. At CPA Tax Force, their team of experienced CPAs can help you with company formation in not only the USA and India, but also help you avoid the common pitfalls that come with legal compliance issues. For over 15 years, CPA Tax Force has been providing tax and accounting services for startups, staffing, and restaurant businesses. They also provide the whole CFO suite of services for high-tech companies. Call CPA Tax Force today, 408-836-0485. That's 408-836-0485. Go to cpataxforce.com. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. You are listening to Radio D Hotties. ಬೇ ಏರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸವಿಯಾದ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಮಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಇವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಲೂಸಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ತಾರಕ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಊರ್ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನೂತನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಲೂಸಿಯಾ ಬೆಡಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಜೊತೆ. ಶ್ರುತಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಹಾಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಪ್ಲೆಜರ್. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಏನಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಅನಂತರ ಇವಾಗ ನೀವು ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಬೋತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂದಾನೇ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಇದೆ. ಸೊ there are quite a few colleges which have always provided good education in Bangalore. So ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾಗ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು BBM ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ದಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಐದರ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆರ್ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದ್ರ ನಂತರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, I just decided that I couldn't show up and I went to dance class and danced instead. And when I made this decision, aವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು I was like, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು let me just do it out of love ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು I remember going back to dance class and deciding that this is what I want to do with my life. I want to dance. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ, ಹೌದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. And you're right about the perception that people at large used to have. At least ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ, that profession apart from engineering and doctor is not a profession at all or an occupation at all. ಅದು primarily ಬರ್ತಿತ್ತು because of the financial security that these two professions provided ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು business ಅಂದ್ರೆ there is a risk to it, dance ಅಂತದ್ದು ಒಂದು art profession ಅಂದ್ರೆ there is definitely a risk to it. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ us. However, ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮದರ್. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ having a lot of conversations, ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ, a lot of these intervention conversations where Amma used to come to me and sit me down and say, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜೀವನದ ಜೊತೆ, do you even understand where you're going, ಇದರಿಂದ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ದುಡಿತೀಯಾ, and constantly later saying that ನಿನ್ ತಂದೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ you would have not made such a decision ಅಂತ.
which has always been, do you know what I mean? Like, Yeah, like a right. problem. ಹೌದು. It has always been the point of contention or the point of problem, conflict between ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1,000 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಲೋನ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. So at that time when I decided to stay alone, I realized, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ₹1,000 ಒಂದು ಶೋಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ₹10,000 ಆದ್ರೂ ದುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ₹5,000 ಆದ್ರೂ ದುಡಿಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. I remember I did this for 8 months. Oh wow. And ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 8 months ನಾನು ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಖಂಡಿತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಿತ್ ಹರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಎನಿವೇ, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್? ಹೌದು ಪ್ರತಿಭಾ, ಅದು ನನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲೂಸಿಯಾಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ. ಇದು 2011 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ 1 year after college and after 1 year during dancing days. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಸೊ ಅದಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ I went and worked as a background dancer in a song called Tuppa Beka Tuppa, which Ragini Trivedi was dancing for. Okay, that was the first time I was meeting a star. And for me then, I remember looking at her with a lot of fascination. I'll tell you why. our experience ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೀವನನ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ತರ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ when I look back today, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ that's another conversation altogether. But coming back, ನನಗೆ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, the way she was behaving on set, the way she was treated on set ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ I was surprised, I was fascinated, and it was a good positive effect, let me say that. Okay. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. Okay, again, not something that we should delve deeper into. It's not necessary. But ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ that was one difference, right? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ that comes your way is work. At the end of the day, you are earning money from it. So in terms of I think choices dancers have, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಾನ್ಸರ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸರ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ they really struggle to pay up
ದ ಮನಿ ದಟ್ ದೇ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್. ಹೌಎವರ್ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು basically I think the thing is that you do not have training. So as a union dancer ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. Right. The purpose is served. For entertainment, the purpose is served at large. But ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ದುಡಿತಾ ಇರೋವಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. So they do a lot of other freelance work also today. So today I know quite a few successful dancers ivattu ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ they started from nothing. They started from 300 rupees per show. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು they own a dance class and they really come a long way. ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀ ಅವ್ರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓ ವಾವ್ ಶಿ ಸೋ ಮಚ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶ್ರುತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೋಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸಿಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ? ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಡರ್ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಮೋಕ್ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ದಟ್ ಇವತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು the rate at which it's happening has decreased. Okay, that is very There are a lot of women who are coming from educated backgrounds who are not desperate to just be an actor or a female. Let me say an actor. I hate using the word actress, so I'm going to say actor. Aita. Okay, sure. So there are a lot of female actors who come from very, very who are career oriented professionals. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು? ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ನೋ? ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೆಡ್ ನೋ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪವರ್. ಅದರಿಂದಾನೇ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ರೈಟ್. Because that is exactly what the casting couch is. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ ದೇಹ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನಮ್ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾಂಟ್ ಅಸ್. That's a very good point actually.
Yeah. So ಹಾಗಾಗಿ I believe Pratibha that this is something that has to come from within. ಒಂದೇದಾಗಿ because you need 2 hands to clap Pratibha. ಅದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ that 2 ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. nobody is out here to rape you. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಇದು it's all a choice. Right. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಂದ್ when the men ask you whatever system that's been created, ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ if you today you want to fight a wrong system ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it's high time to say #times up. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. So even if the men impose it, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಪಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಖಂಡಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ನೋ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ who are superbly successful in the right way because they are talented. Yeah, that's a welcome change. In fact, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೂಸಿಯಾ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಹಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲೋ ಟು ಹಾರ್ನ್. ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ 408-912-2479. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ ಐ ವುಡ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. coming to your movies, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ one question was like, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ is there any movie which you would have thought ನಾ ಈ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಥಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಆ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡನ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬಹುದಾ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್? ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೇನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಜೊತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಆ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಐ ವಿಶ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಟ್. ಯು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಧಿಕಾ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ರಾಧಿಕಾ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಇಸ್ ಏಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ಸ್. This is what I'm telling you. No. Tell her, Radhika, if you're listening to this show, I admire your work, Radhika. So anyway, Krishnakant, that is one. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಅರುವಿ ಅಂತ ಬಂತು. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅರುವಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಪಾತ್ರನೇ ಇಸ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ನನ್ನ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಾಯ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಸಂತಾಕ್ಲೇವರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್, ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕುರಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಾ, 2 ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನ್ಸುಗಳು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಊರ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಸೀನು, ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನ್ಸುಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಊಬಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಶ್ರುತಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊರ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್? ನಾನೀಗ ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊರ್ವಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೀಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಜನದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಒಂದು ನೈಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ಹೌದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಐ ನೋ ಹೀಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಂದು ಮುಖನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. And you have to look real. How are you going to convince somebody that you just cut your face? So ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ was mad for me. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿ 2018 ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸೋಣ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ಮೂಡ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಮೂಡ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡುವಾಗ ಫೈನಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಲಮ್ಮು?
ಖಂಡಿತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಯು ಲವ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜನನ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಥರದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬುಚರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಐ ನೋ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ಕ್ರೈ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಸಮ್ ಸೀನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಜನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಹಸ್ ರಿಯಲಿ ಹರ್ಟ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾತ್ರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾತ್ರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಅವ್ರು ಸೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಾರ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಟು ಶೋ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಘನತೆ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್. So when I say, and it's not I'm not coming from a selfish place when I say this. I hope you understand that. Right, absolutely. But ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ it hurts. It definitely hurts. So ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಖಂಡಿತ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅನ್ಸೋದು, ಓಹೋ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅನ್ಸಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ವೇ, ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಸ್ ಮಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ. ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೂಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ I know how it translated, and it was a very disappointing film for me. So hagagi, and of course for the audience also, and go to that also I know. Right. So hagagi I think in fact there have been quite a films like Mada ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು 100 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಚಿತ್ರನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಸು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಿರ. ಸೊ ನೀವು ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇಷ್ಟು % ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ 2 genres ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ?
ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಟ್ ನಾನು ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂತು where all I had to do was look good, period. So, and those unfortunately, very sadly, but truthfully paid me more because those were your commercials. So, hagagi, luckily, ನನಗೆ ಆ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. And ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, yes, because they treat their film like a business. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೌದು. ದೇರ್ ಆರ್ 150 ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು. ಐ ಮೇಡ್ ಮೈ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಮೈ ವೇ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದು, ಕನ್ನಡದವರು ಆಚೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಟ್ಲಿ. ನನಗೆ ಜಯದೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗಳು ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. Right? Girish Karnad sir always made films. Anant Nag sir was always part of excellent cinema, alva. Adre for it continuously become a pattern took time, and that I believe happened post Lucia. Right. And Kannada chitragalu was put on the map. It was again, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು ಅಫೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಪುಟ್ಟಣ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ಡಿಬೇಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂಡ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಸೊ ಲೂಸಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಯ ಕತೆ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಮೀ and it was a conscious decision. Yeah, that's very nice. ಶ್ರುತಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೂಸಿಯಾ ಬೆಡಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಜೊತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ 4089122479. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರುತಿ ಟು ಶೇರ್ ಹರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ವೆ ದಟ್ ಹರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಮಧು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮ್ಗೂ. ಅಂಡ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋರು ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು and doing well is really really nice. Congratulations. Thank you sir, thank you so much. Thank you. and nimgu kuda ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ? ಟೆಸ್ಲಾ ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಆ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ರೋಲ್. ಆ ರೋಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಇದು ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಲಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೀಸರ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ವಿನೋದ್ ಜೆ ರಾಜ್ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದು ರೈಟರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. And multi-universe theory is basically a philosophical concept where ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇಮೋಷನಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ there have been lot of spiritual explorations on this, lot of books also on this. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಟೀಸರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಆಯಿತು, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಟೀಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ be a part of making the film, the journey of making the film, and not just as an actor. So ಮತ್ತೆ ಮಧು ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಟೀಸರ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ there's much more to Tesla. In fact, there are 5 different looks, 5 different behaviors that I have to execute because you are in 5 different worlds. Adalva multiverse concept. Wow, that sounds amazing. So ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಹೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ, ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಅಂಡ್ ಯೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಶೋ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸಮ್ ಫನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಭಾ, ನೀವೀಗ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ರೆಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ವಾವ್, ನೈಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು, ಈಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ತಿಂಡಿ? ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮೆರಿಕ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿನೆಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. I'll see you all. Yeah, definitely. We would love to meet you in person here. Next question. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಅದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ. ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ? ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ರಂಗನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೋರೇ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗಾಂಚಲಿ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಕಲಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಳಿದು ಹೋದರೆ ಸೊ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಕೇರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರುತಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೂಸಿಯಾ. ಶ್ವೇತಾ. ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ.
ಸಹನಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹನಾ. ಓಕೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹನಾ. ನಂದಿನಿ. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಓ ಶಿಟ್. ಓ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಮರ್ತೋದೆ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಬಟ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ವಿ. ಓ ಗಾಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ರಾಠೆ. ರಾಣಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಸಂಡೇ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸಂಡೇ ಬಂತು. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತದಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 3 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೌಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. That might seem very materialistic and bourgeois, but nijaglu Bangalore has gone to the dogs. I'm so sorry to say it, but illi survive agodu tumbane kashta agogide. With respect, I mean, it's a beautiful place. I love Bangalore too. Adre traffic, idu pollution, it's crazy. So I do kelsa ille irutte, adre I think for like happiness and recreation, I want a place outside. Okay. Third one. Third vision. Third one, you know. Oh God, these are always bad. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಬೇಡ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಪಾಯಸ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಪಾಯಸ, ದಿನ ಪಾಯಸ ನಂಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್, 1 ಲೈನರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಕಮ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೀ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಬೇಗ ಇವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅನದರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್. keep the Dubai crossing going. Okay. Advice answer, I don't know what to tell all these people. Anyway. Okay, that's fine. So last but not the least, Pavan Kumar ಅವರು. ಪವನ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. 100%. ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರಣ್. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೇಳಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟು ಯು ಟು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಾಟಿ ಚರಾಮಿದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೂವಿಗೆ. ಅರೆ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿರಣ್. ಸೊ ಇದು ಆ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಸೂರೆ ಸರ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ರೈಟರ್ ಅವರು ಬೇರೆ, ಶೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಥೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಸೂರೆ ಹರಿವು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ it basically questions the institution of marriage. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು,
ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದಿನ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಲವ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ that's the detail, and by end of next year ನಾವು ಚಿತ್ರನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. Actually, the poster also looked very interesting. So, Shruti, all the best, and we definitely look forward to watching that film. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೀವೊಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೊಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಾಚ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಜನ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅ ಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅನಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ? ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ವರ್ಡ್. ನಾನು ನೀವೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ನನಗೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಐ ಕಾಂಟ್. So that is a very sad thing I feel. But I mean you still can work yourself around it. But ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು that you're always being watched, but ಅದಕ್ಕಿಂತ every single word that you say has a consequence. You have to be politically correct all the times, alwa? I think so, but I don't even again ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ if you're the more truthful you're being, the better. That is what works in today's society. So you don't have to remember what you said if you're always truthful. That's the best part about it, alwa? Yeah, exactly. Howdu. So being yourself is the easiest thing, but again so ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ is unnecessarily being abused is what I believe. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪವರ್ನ ಯಾರು, I mean there are a lot of people who are working towards it, but I think it's being misused more than used optimally. So ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ I think it's all the same, not just acting in films or popularity. There's a pro and con to everything. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಸ್, ಟು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ವಿ ರಿಯಲಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಭಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಶ್ರುತಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಇವಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತೀರಾಯಿತು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಮಾತಾಯಿತು ಮುತ್ತಾಯಿತು ಮೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಮಮಥನ ಅಂಬುಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಯಿತು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಮಾತಾಯಿತು ಮುತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತಾಯಿತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಮನ್ಮಥನ ಅಂಬುಗಳು ಹದಿನಾರು ದಾಟಿದ ಎಳೆ ಮೈ ಕೇಳಿದ ಚೆಲುವ ಚೆಲುವ ನೀನೇನಾ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿದ ಕುಡಿ ಮೀಸೆ ಕೂಗಿದ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ ನೀನೇನಾ ಕಣ್ಣಿಗಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ ಮೂಗಿಗಿಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಮೂಗುತಿ ನಡೆಸಿದ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಆಡೋ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತಭಂಗ ಮಾಡೋ ಕನಸು ನಡೆಸಿದ ಪರದಾಟ ನಿನಗೆ ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ We hope you're loving the music. The best music with the best entertainment. You know where it keeps getting hotter. And that's Radio D Hotties. And haha, main aapki Faltu Rani. Sunte rahiyega, there's more lovely music that we've lined up for you. Total D Hottie picks.